Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Insyaallah fi hadhihi al-fursah نواصل دراستنا بكتاب الأخلاق القرآنية المجلد الثاني. نحن الآن سندرس باللغة العربية بالإندونيسية. نحن سندرس باللغة العربية أو بالإندونيسية. دار أول اجتهدنا وجاهدنا وحفظنا كثير من المفردات. الآن تطبيق الدور الثاني. حقيقة الدور الثاني لا أحد يتكلم إلا باللغة العربية 100%. الآن دور الثاني ليس دور الأول. فهمتم؟ ولذا كيف الطريقة الذي يقرأ أنت الذي يترجم أنت أنا سأبين. أنا أريد تعرف درس النحو دور أول. الآن نطبق نحو. درس العربية دور أول. الآن نطبق دور ثاني. الأقل لا بأس. الوقت ضيق جدا نصف ساعة لكن لا بأس. ولذا أريد أن أعرف أنتم تقرأ وأما ترجمة بعدين أنا سأترجم لكن بعض الأحيان سأمرك بالترجمة. كذلك كل شخص بعد محرم يقرأ سوير ثم بعد ظهر بعد أخلاق القرآنية بعدين الوقت ساعة بعدين أنتم تقرأ وأنتم تترجم. أنا سأبين فقط. فهمتم؟ بسم الله. كله بالحركات ولو كان خطأ لا بأس. لا يضرك أن تخطئ. المهم تطبيق. أهم شيء في النحو والعربية تطبيق ليس النظرية. Nahwu Arabiyah itu enggak penting teori, yang penting tatbik, praktek. Paham? Al-babu, al-baba, al-babi terserah. Yang penting harakatin, jangan al-bab at-tasi, enggak. Al-babu at-tasi'u, al-babu terserah antum. Yang penting harakatin semuanya. Terserah. الفصل الأول حين يشعر القلب بالفتور استراحة المحارم لا انسحاب المحزون حقيقة الفتور سنة الطريق واختبار الصادقين. يا بني يا مهجة القلب اعلم أن طريق القرآن طريق طويل محفوف بالمكاره لا تفكر اقرأ. مليء بالعقوبات واعلم أن هذا القلب الذي بين جنبك يتقلب اقرأ. لا تفكر. وأن النفس البشرية بها إقبال وإدبار. سمير صفحة واحدة بسرعة. قد تمر عليك أيام وليل تشعر فيها بأن
قد صار ثقيلا في يدك وأن الآيات التي كانت تركيك صارت تمر على لسانك دون أن تحرك شعرك في جسدك قد تشعر التي في حمتك وتراجم في وتراخم في عزيمتك هنا يا بني تظهر معادن الرجال الفتور ليس نهاية الطريق ولا يعني أن الله قد أن الله هو أن الله قد طردك من بابه بل هو اختبار صدق. الفرق بين الحافظ الصادق وبين الهاوية هو أن الصدقة يعتبر هذا الفطور استراحة محارب. خلاص ساوير كرر الباب التاسع من أول ارفع صوتك تاسعة تاسعو تاسعي الباب التاسع منهج الروح تزكية القلب بالقرآن. الفصل الأول حين يشعر القلب بالفتور استراحة المحاور لا انسحاب ما في حو ها لا انسحاب محزون حقيقة الفتور سنة الطريق واختبار صديقين. يا بني يا محجة القلب اعلم أن طريق القرآن طريق طويلة محفوف بالمكاره مليئة بالإقابات. واعلم أن هذا القلب الذي بين جليدك يتقلب ما في نون يتقلب قوليان القدر وأن النفس البشرية لها إقامة masyariatatitu وأن النفس البشرية لها إقامة وإدارة. قد تمر عليك أيام وليال تشعر فيها بأن المصحف الذي كنت تحب
صاحبه قد صار ثقيلا في يدك وأن الآية التي كانت تبكيك صارت تمر على لسانك دون أن تحرك شعرك في جسدك. قد تشعر ببارودة في حمتك وتراخ في عزيمتك. هنا يا بني تظاهر معادن الرجال. الفطور ليس نهاية الطريق ولا يعني أن الله قد طردك من بابه بل هو اختبار الطريق. Naam, khalas intah. Al-babu at-tasi'u. Alif lam bertemu dengan alif lam sama. Babu at-tasi'u. Ikut bu. Manhajur ruhi. Alif lam ar-ruh, manhaju enggak punya alif lam. Itu namanya mudhafun ilai. Manhajur ruhi. Pokoknya yang enggak punya alif lam kalau bertemu dengan punya alif lam, baris bawah yang punya alif lam. Tazkiyatul qalbi bil Qur'ani. Al-faslul al-awwalu. Al-bab ini sekarang pembahasan bab ke-9. Artinya sudah lewat berapa pembahasan? Samaniyat abwab. Manhajur ruh, mana manhaj? Hafiztum manhaj. Kurikulum, metode ruh. Mana ruh? Jiwa. Rohaniyah, spiritual. Metode spiritual atau metode kejiwaan atau kurikulum kejiwaan. Apa artinya kurikulum? Sistem yang sudah direncana namanya kurikulum. Makanya kurikulum pembelajaran ada sistemnya, sudah dibuat A sampai Z-nya. Makanya namanya kurikulum, sistem yang sudah direncanakan. Tazkiyatul qalbi bil Qur'ani. Tazkiyatul qalbi, menyucikan qalbi, hati, bil Qur'ani, dengan hadzal kitab salih wa munasib liman yurid an yutawwir an-nahwa was-sarfa fi tatbiq. Fahimtum? Limadha? Lianna katsir min hadzal kitab al-mufradat qad hafiztumuha. Waliza sahal insyaallah. Waliza ana sa'aj'al hadzal kitab min haitsul fawaid. Na'am, nahnu nadrus hadzal kitab, kadzalik nadrus al-qira'ah. Al-faslul awwal. Pasal yang pertama, al-faslu al-awwalu. Alif lam bertemu dengan alif lam. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Bismillahirrahmani Ar-Rahimi. Alif lam bertemu dengan alif lam, harus mengikut yang terakhir. Hina yash'uru, sya'ura yash'uru. Mana yash'uru? Hina, ketika. Yash'uru, merasa. Al-qalbu jadi fa'ilnya. Yash'uru fi'ilnya. Hina yash'urul qalbu bil futuri. Hina, ketika. Yash'uru, merasa. Qalbu, hati. Bil futur. Apa futur? Malas, lesu, enggak semangat lagi. Futur. Istirahatul muharibi. Istirahatul muharibi. Ingat, istirahah enggak punya alif lam. Al-muharib punya enggak alif lam? Punya. Makanya dibaca ribi. Istirahatul muharibi la insihabul mahzumi. Itu namanya mudhafun ilaih. Ba'din. Al-an khas akhlaqul Qur'aniyah nahwu ba'din liman yurid. Istirahatul muharibi. Istirahatnya seorang pejuang. Muharib pejuang, atau prajurit. Istirahatu istirahatnya muharib apa namanya? Muharib artinya pejuang. La, tidak. Insihabul mahzumi, mundur. Insihab itu mundur atau menarik diri atau menyerah. Mahzum, pecundang atau orang kalah. Pembahasan kita ini
adalah istirahatnya seorang pejuang, bukan mundurnya seorang pecundang. Karena yang namanya menghafal Al-Quran itu, ntar dikasih tahu di sini. Hakikatul futuri, hakikat futur apa futur tadi? Malas atau tidak semangat atau jenuh. Nah, ini sanah torik atau sunnah. Sanah itu tahun, torik tahun jalan. Sunnah itu torik itu sunnah itu tradisi. Sunnah itu artinya tradisi atau kebiasaan. Makanya sunnah itu rasul, kebiasaan rasul. Sunnah itu artinya kebiasaan. Sunnah itu torik, kebiasaan jalan artinya sesuatu yang wajar. Malas itu sesuatu yang wajar. Sunnatut torik. Wakhtibarus shadiqin. Ikhtibar apa ikhtibar? Ujian. Shadiqin, orang-orang yang benar. Orang yang menghafal Al-Quran pasti akan diuji. Tapi bagi mereka seorang benar-benar ingin menghafal Al-Quran, ketika mereka malas, mereka nggak berhenti untuk menghafal. Tapi mereka istirahat, mengambil napas, mencari strategi, bukan mundur, bukan menyalahkan keadaan, bukan menyalahkan kurikulum, bukan menyalahkan teman dan lain sebagainya. Ya bunayya, wahai anakku, ya muhjatal qalbi, ya itu wahai muhjatal qalbi, buah hati. I'lam, ketahuilah, anna tariqal qur'ani, tariqa apa tariq? Jalan Al-Quran itu tariqun tawilun, jalan yang panjang. Mahfufun dikelilingi. Mahfuf fi'ilnya haffa, yahuffu, haffan. Mahfuf itu majhul. Mahfuf dikelilingi bil makarih, dengan sesuatu yang dibenci. Maliun, apa artinya mali? Penuh. Kan ada di mufradat. Milun itu isi maliun, penuh. Bil aqabat, dengan rintangan atau halangan. Wa'lam, dan ketahuilah. Insyaallah alladzi yudaris hadza yaumul itsnain ila yaumul arbi'a al-faqir, thumma yaumul khamis ila yaumul sabat. Ustaz Fatih. Fahimtum? Lakin khas fi darsi ana sa'as'al ba'din fil akhir. At-tarjemah wa kullu. Yang udah ana terjemahin ana mau tanya juga. Tariq apa artinya, Quran apa artinya, muharib apa artinya. Semuanya harus diterjemahin. Kalau cara belajar itu jangan satu kalimat hilang, jangan satu kalimat enggak tahu, harus tahu. Minimal kalau kita nggak hafal, tulis terjemahnya. Kenapa? Bisa jadi suatu saat kita butuh, kita mau menghafal atau mau membaca kitab. Anat mahfufun bil makarih maliun bil aqabat, wa'lam, dan ketahuilah, anna hadzal qalba, bahwa hati ini, anna sesungguhnya, hadza ini hati, alladzi yang, baina di antara, jambaika di antara dua rusukmu. Jambaik itu artinya lambung, bisa juga rusuk atau sisi juga bisa. Yataqallabu berubah-ubah, berbolak-balik. Makanya namanya qalbun. Kenapa hati itu namanya qalbun? Karena berubah-ubah. Kadang dia sekarang marah, kadang senang, kadang benci, kadang semangat, kadang malas. Yataqallabu, berubah-ubah, berbolak-balik. Kaghalyanil qidri. Golayan itu mendidihnya, qidri itu periuk atau kuali. Tahu tempat orang masak itu kuali, ghalyan. Itu kalau udah kuali mendidih, air kalau udah mendidih di sana enggak tenang. Sama hati. Hati berubah tiap hari. Kadang sekarang senang, entar sumpek, entar senang, entar sumpek. Sekarang pingin berhenti mondok, besok pingin lanjut mondok, dan sebagainya. Ini kita fokus terjemah dulu baru penjelasan. Wa anna nafsa, dan nafsa. Apa nafsa? Nafsun itu namanya jiwa. Wa anna nafsa al-basyariyah, manusia. Bashar itu manusia. Anna nafsa al-basyariyah, jiwa manusia, laha, memiliki
Kalau muzakkar lahu, basyariyah itu muannas laha, memiliki. Iqbalun wa idbarun. Iqbal itu apa? Datang atau menghadap. Idbar pergi atau berpaling. Idbar. Qad tamurru alaika ayyamun. Marra yamurru. Qad tamurru. Kenapa tamurru? Karena fa'ilnya ayyamun. Ayyamun muannas, makanya pakai ta. Qad tamurru. Kadang marra yamurru, tamurru, lewat. Alaika atasmu ayyamun, hari-hari, walayalin dan malam-malam. Matahari lewat, malam sudah lewat. Tash'uru, kamu merasa, fiha, di dalamnya, di dalam hari dan dalam malam itu. Bi annal mushafa, sesungguhnya mushaf, alladzi, yang kunta, kamu, tuhibbuhu, mencintainya, qad sara menjadi, saqilan, berat, fi yadika, di tanganmu. Dulu semangat, sekarang udah enggak semangat lagi. Dulu niat pertama menghafal Al-Quran, sekarang udah hilang. Itu masuknya. Qad tamurru alaika, qad, kadang-kadang, tamurru, lewat, alaika, atasmu, hari-hari dan malam. Tash'uru, kamu merasa, fiha, di dalam malam itu, bi annal mushaf, sesungguhnya mushaf, alladzi, yang kunta, kamu, tuhibbuhu, kamu mencintainya, yang senang, qad sara menjadi, thaqilan, berat, fi yadika, di tanganmu. Wa annal ayati, dan ayat-ayat, ayat Al-Quran, allati, yang kanat tubkika, membuat kamu menangis. Ayat-ayat yang membuat kamu menangis. Sorat, soro sama sorat. Kalau soro muzakkar, sorat muannas. Sorat menjadi. Sorat tamurru ala lisanika, lewat, ala lisanika, di atas di lidahmu, duna, tanpa, antuharrik, menggerakkan, sya'run apa sya'run? Bulu. Tuharik sya'ratan fi jasadika, di badanmu. Kalau dulu ngaji merinding, kalau sekarang ngaji biasa aja. Nah, dulu kalau ngaji semangat, kalau sekarang berat. Dulu kalau ngaji itu khusyuk, tadabbur, kalau sekarang udah. Dulu bisa ngaji merinding, kalau sekarang enggak lagi. Qad tash'uru, kadang. Qad itu kalau masuk fil mudhari' artinya kadang. Tash'uru, kamu merasa. Burudah, apa artinya burudah? Barid. Mana barid? Al-mukayyif barid. Burudah atau barid, sama dingin. Bi, dengan burudah, dingin. Fi himmatika, himmah apa himmah? Semangatmu. Fi himmatika. Wa tarakhin, dan kendor atau pelan-pelan. Fi azimatika, di dalam azimah itu tekad atau kemauan yang kuat. Huna, apa huna? Di sini, ya bunayya, wahai anakku, tazharu nampak, zahara yazharu, tazharu nampak, ma'adinur rijali. Ma'adin itu artinya tambang. Rijal itu laki-laki. Kalau diartikan watak, karakter, paham? Karakter laki-laki itu, kalau dia memang pecundang, dimanapun akan tetap jadi pecundang. Kalau dia pejuang, dimanapun akan tetap jadi pejuang. Mau mondok dimanapun, luar negeri, dalam kampung, luar kampung, kalau dia pecundang tetap jadi pecundang. Tapi kalau dia pejuang tetap jadi pejuang. Karena tembaga dimanapun tetap tembaga, emas dimanapun tetap jadi emas. Al-futur laisa nihayatat tariq. Futur, malas atau jenuh. Laisa, bukan. Nihayah, akhir. Tariq, jalan. Nihayah itu akhir. Kalau awal, bidayah. Bidayah itu awal. Nihayah, akhir. Tariq, jalan. Wala ya'ni, dan tidak yakni, bermaksud atau makna. Yakni itu bermakna atau bermaksud. La yakni, tidak bermaksud, tidak bermakna. Annallah, sesungguhnya Allah,
Qad torodaka, mengusirmu. Tadi banyak yang salah. Min babihi, dari pintunya, bukan man babuhu. Man itu siapa? Min babihi, dari. Bayangin, min sama man dari mana kita bedakan? Dari arti. Boleh baca man, boleh. Boleh baca min, boleh. Cocok nggak artinya? Makanya ntar kalau belajar nahwu itu yang paling penting itu selain banyak mufradat, dzauq. Dzauq itu apa? Rasa. Kepekaan. Dari mana timbulnya kepekaan? Banyak tatbik, sering baca kitab yang nggak punya harokat. Antum mau ngafal matan jurumiyah, sarahnya alfiyah di luar kepala, nggak pernah belajar tatbik, percuma. Bal huwa, akan tetapi dia ikhtibaru sidqin, adalah ikhtibar apa? Ujian. Sidqin, kejujuran. Kelas. Ini baru tadi, aduh, belum dijelasin. Muskilah. Ini pembahasan tentang manhajur ruh, kurikulum atau metode spiritual. Yang namanya orang menghafal Al-Quran itu dikatakan Tariqul Quran tariqun tawilun, jalannya panjang. Ada 1 juz, ada 2 juz, 3 juz, 4 juz. Yang namanya bosan pasti akan ada. Yang namanya malas pasti akan ada. Cuma di sini dikatakan laisa nihayatat tariq. Malas itu bukan ujung perjalanan. Tapi malas yang kita rasakan, jenuh itu adalah ikhtibaru sidqin, ujian dari Allah. Makanya judulnya di sini adalah istirahatnya pejuang, bukan mundurnya seorang pecundang. Banyak orang datang dengan cita-citanya, tapi mereka lupa. Kenapa? Dengan keadaan di sekitar. Mereka lebih sibuk. Ingat, untuk menghafal itu butuh energi. Energi yang dibutuhkan adalah pikiran. Jangan pakai pikiran, dan pikiran yang namanya pikiran itu liar. Pikiran itu tidak mengenal waktu dan tempat. Antum mau memikirkan diri antum 10 tahun yang lalu, bisa nggak sekarang? Bisa. Antum pikirkan diri antum yang 5 tahun yang dulu, bisa nggak? Bisa. Hah? Dan tidak mengenal tempat. Antum mau pikirkan orang tua antum di rumah, bisa nggak? Bisa. Itulah pikiran. Ini yang paling penting, pikiran. Modal kita menghafal pikiran. Kalau pikiran antum di luar, kalau pikiran antum memikirkan sesuatu yang lain bukan Al-Quran, itu akan sia-sia. Makanya kenapa ngafal berat? Karena pikiran antum di sini ada bisnis, di sini ada permainan, di sini ada wanita, di sini ada teman, di sini ada orang tua, semuanya. Makanya sekarang kerucutkan pikiran antum yang di rumah, sekarang balikkan ke sini. Fokusnya ke Al-Quran. Ini Al-Quran 15 baris, ini baris blok yang pertama gimana warnanya, atasnya kayak gimana, ayatnya ada berapa. Antum fokus ke sana. Pikiran antum pergi jalan-jalan, tarik lagi. Paham? Pikiran antum bahas masa depan, tarik lagi, masih misteri. Pikiran antum bahas masa lalu, tarik lagi, sudah berlalu. Hari kita sekarang. Makanya dikatakan al-ayyamu thalathatun. Hari itu ada 3. Bil amsi qad madha, godan lam ya'ti, wal yaum anta fihi fagtanib anta fihi. Bil amsi qad madha, kemarin sudah lewat, misteri. Kemarin sudah lewat, sudah berlalu. Godan lam ya'ti, besok masih misteri. Wal yaum anta fihi, dan hari ini milik antum. Fagtanim anta fihi, gunakan hari ini. Lebih-lebih yang dipakai modal menghafal itu pikiran. Jangan antum masuk sini, anda pikir Al-Quran, pikir bahasa Arab. Sampai sini, kepala antum pusing. Kenapa? Perbedaan. Kepala antum pusing, kenapa? Olahraga. Kenapa antum pusing? Kenapa? Makanan. Pernah nggak pusing kepala antum untuk Al-Quran? Itu masalahnya. Banyak orang gagal di perjalanan, kenapa? Karena lupa tujuan. Antum ke sini ngapain? Hafal Al-Quran. Sini ngapain? Bahasa Arab. Pegang yang 2. Bisa nggak makan? Masalah makan, masalah nyuci bentar belakangan. Nggak dapat sabun belakangan Al-Quran. Sabun masih banyak stok. Makan telat, ntar belakangan. Yang penting selesai Al-Quran. Saya kesini bukan untuk makan. Saya di sini bukan untuk tidur. Saya di sini bukan untuk berteman. Ingat kemarin antum liburan, ana diem di sini. Ana setiap jam 10 di belakang merenung. Sampai ana ngambil kesimpulan. Setiap kenikmatan harus ada perjuangan. Setiap perjuangan harus ada pengorbanan.
Setiap pengorbanan harus ada yang dihilangkan. Harus ada perpisahan. Pisah sama antum. Anak kemarin sama antum 4 bulan, 5 bulan. Ketika antum liburan, antum punya hidup masing-masing. Dengan keluarga masing-masing, dengan teman masing-masing. Satyogi ada istri beliau yang menghibur. Anak ada diam di sini. Kenapa? Sampai anak mikir, ternyata al-jannatu, surga. Siapa yang nggak mau masuk surga? Nggak ada. Hatta orang kafir antum tanya. Siapa yang mau masuk surga? Semuanya, siapapun. Tapi tahu nggak surga itu? Surga menuntut kematian bagi mereka yang ingin memasukinya. Mau masuk surga, mati dulu. Artinya harus ada perpisahan dengan orang yang kita cintai. Sama, perjuangan sama. Surga yang kita damba-dambakan, di sana ada bidadari. Di sana di surga nggak ada orang sholat, nggak ada orang ngaji, nggak ada orang duha, nggak ada orang belajar. Mau main terserah, mau sama siapa pun terserah. Mau pingin apa langsung makan. Tapi tahu nggak syaratnya masuk surga? Harus mati. Tahu nggak mati? Perpisahan. Mati itu pisah dengan orang tua, pisah dengan orang yang dicintai. Sama, artinya untuk mendapatkan kesuksesan, satu harus ada perjuangan, perasaan dan pikiran. Antum sini Al-Quran, perbedaan terjadi, cari persamaan. Gara-gara makanan, pusing kepala. Gara-gara teman, gara-gara kamar, gara-gara sendal, gara-gara cucian, pusing, marah terus. Udah full di sini kepala antum. Pas ngafal Al-Quran udah nggak ada tempat. Mau ditaruh di mana? Kepala kita terbatas, filenya terbatas. Mau ditaruh di mana Al-Quran? Kenapa? Pagi udah sumpek, siang marah, sore udah nggak senang sama teman, malam kelahi. Bangun-bangun komen makanan, komen program, komen ustad, komen teman dan lain sebagainya. Kapan ngafal Al-Quran? Makanya yang membuat kita lemes, ingat, kapal tidak akan tenggelam kalau air laut tidak masuk. Paham? Kapal itu besi. Pesawat tidak akan jatuh kalau angin tidak masuk. Sama, kita tidak akan jatuh kalau orang biarkan ngomong, yang penting jangan masukkan pikiran sama hati. Fokus kita ngafal. Kapal sampan sekecil apapun, yang penting selama dia nggak masuk air nggak jadi masalah. Kapal itu, antum mau dari Maluku, dari Makassar, mau ke Jawa, dari Makassar, mau Kalimantan, pakai kapal selamat. Selama air laut jangan masuk. Sama, dan kapal itu memiliki tujuan, target sama. Anda mau ngafal, target Anda Al-Quran. Jangan kasih masuk pikiran negatif, jangan kasih masuk perbedaan, jangan kasih masuk sesuatu yang nggak senang. Sehingga lupa, tenggelam dalam apa? Tenggelam dalam perjalanan. Target ngafal Al-Quran. Kepala tiap hari, hati tiap hari sakit hati, pikiran tiap hari pecah. Apa? Mikirin macam-macam. Padahal kesini mau makan enggak, mau tidur enggak. Kita berteman sama. Kita akan besok ini Ramadan pulang lagi, anak ditinggal lagi. Perjuangan. Artinya apa? Mikir. Berterima kasihlah. Sampai anak bilang, bersyukur dengan diri saya. Diri saya nggak kemana-mana dengan diri saya. Terima kasih pikiran yang masih tetap bersama saya. Terima kasih hati yang selalu mengobati. Terima kasih. Diri antum nggak akan kemana-mana. Ibu antum di mana? Orang yang antum dicintai di mana? Akan bisa semua. Tapi diri antum nggak akan kemana-mana. Makanya sekali-kali bersyukur. Bersyukur sama diri antum. Antum ngomong, Wahid, alhamdulillah Wahid antum sudah sampai detik ini. Antum ngomong sama diri antum, terima kasih Wahid sudah. Ingat, jangan cari kebahagiaan sama orang lain, cari kebahagiaan sama diri sendiri. Senang dengan diri sendiri. Ketika antum senang dengan diri sendiri, antum akan ingin membahagiakan orang lain. Tapi kalau antum nggak senang, nggak bersyukur dengan diri sendiri, antum cari kebahagiaan sama orang lain. Minta pop mie, minta mie, mencari kebahagiaan sama orang lain. Kenapa? Karena dia nggak bahagia dirinya. Bang, mencari kebahagiaan. Dia nggak betah di pondok, cari pondok biar dia betah. Sama, sampai sana juga sama. Nggak betah lagi, cari lagi pindah pondok biar betah. Enggak. Semua kebahagiaan itu dalam diri tempatnya. Bagaikan kapal pakai fa. Kapal selama nggak masuk air laut tidak akan tenggelam. Sama, dimanapun kita berada, kita ini kapal. Kita mau kemana? Tujuan kita apa? Tujuan kita Al-Quran. Selama jangan masukkan air laut. Teman mau ngapain terserah. Tapi tetap man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Kalau ada kemungkaran, tapi kalau 24 jam sama teman,
ngurus teman, kapan kita ngurus diri sendiri? Malah ngaji antum 24 jam itu untuk teman antum. Kenapa? Ketika antum besok sukses jadi seorang ustadz terkenal dan sebagainya bermanfaat, dia mau datang bisa, antum mau bantu dia bisa. Tapi kalau antum pagi siang sore bareng, dan pagi siang sore barengnya tidak untuk meningkatkan kualitas, sama-sama malas. Bareng sama teman boleh, yang penting untuk saling menguatkan hafalan, untuk saling merojah, saling memotivasi. Jadinya malas itu sesuatu yang wajar. Yang nggak wajar adalah bertahan di dalam kemalasan. Makanya di sini kalau antum malas, ini adalah ikhtibar sidqin, ujian kejujuran. Masih panjang sebenarnya, tapi Allah ala kulli hal intaha. Wallahu alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shallallahu ala nabi Muhammad. Ba'din ba'da zuhur walidha ana udaris min sa'ah tasi'ah wa khamsah wa arba'in ila sa'ah asyirah wa nisif. Summa ba'din ba'da zuhur sa'ah thaniyah wa ishrun ila sa'ah thalithah wa ishrun sa'ah kamilah. Fahimtum? Walidha asri li'anna nahnu sanaqra badal qira'ah terjemah ba'dal terjemah bayan asyarah.